Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahbabana billah, insyaallah kita akan awali jalsah kita dalam 20 menit itu dengan bacaan hizib Al-Wiqayah wan Najat dan juga dengan doa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'adbi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين. عليم قدير على ما يريد. عليم قدير على ما يريد. عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قوي لا يحتاج إلى معين. قوي لا يحتاج إلى معين. قوي لا يحتاج إلى معين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قهار لمن طغى وعصى. قهار لمن طغى وعصى. قهار لمن طغى وعصى. فاتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قدوس يهدي من يشاء. قدوس يهدي من يشاء. قدوس يهدي من يشاء. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى. قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى. قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فاتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال وسناء وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى بظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا فذكرى للعابدين وبألف ألف ألف هيبة واللطائف أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف ألف سمي وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اجعلنا ومن شملت عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وفي حفظك وفي حفظ وقايتك وفي حسنك الحصين وكنفك المجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عز وجل أكبر نقول على دياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها وعمارها وزوارها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وعن أيماننا وعن شمالنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن فوقهم ومن تحتنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف ألف والله خير حافظا وارحم الراحمين وألف ألف ألف والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجر شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاءت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وأنت الوجوه للأي القيم وقد خاب من حمل الظلم بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله
Bismillah tawakkalna 'ala Allah, bismillah amanna billah, bismillah ta'assana billah, bismillah tawakkalna 'ala Allah. Yadullah fawqa aydihim wa hijabullah 'ala absarihim wa sya'allah tanimi Allah ma'ami 'anna wa 'anna absar al-ashrar wa zalmati wal fujar wa kuf 'anna wa 'anna alsinatu wa maghlul aydiyahum warjulhum warfid 'ala qulubihim wa jamni dima fi 'uruqihim waj'al bainahum wa baina saddan min nuri 'azamatik وحجابا من قوة وجنودا من ملائكتك الله بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وقيد الفجار وكل ما أنت خالقه من الأكثر اللهم من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يحصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن سبى فيك في الحصى وبالقرآن العظيم حرفا حرفا تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات عبسا آبسا بأرا طامسا نارا معرقا وبسبعين ألفا من الملائكة حارسا اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأحرق صدره حط مكره ودر كيده في نهر واجعل تدبيره تدميره واجعل تدبيره تدميره واجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا وإياها بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان هرز أماني بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام اصبر علينا عليها يا حليم يا ستار كنبسط إجاب الشانة نجاة واعتصم بأمر الله ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا محيط يا قادر علينا عليها سور أمان حطة مجلس صراطك عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله ويا ودود يا قهار يا مانع يا دافع قنا وإياها شر الشيطان والسلطان فإن ظالم وجبار بغى علينا وعليها أخذ الغاشية عذاب الله ويا قوي يا متين ويا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا عليها فإن هم لنا ولا أحد بسوء خذل الله لك والله قصم الله ختم على السمع وقلب وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يساء إلينا فسيكفيكم الله والسميع العليم فسيكفيكم الله والسميع العليم فسيكفيكم الله والسميع العليم فسيكفيكم الله والسميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله افتتح وبه ختم وبه آمن بسم الله أصبح وبسم الله أمسيت وعلى الله توكل بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على عقلي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم هو الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر الله أعز أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر اللهم أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطي غيره عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين اللهم إني أستجيب بك من كل شيء خلقت وأحترس بك من جميع خلقك وكل ما ذرأت وبرأت وأحترس بك منه وأفوض أمري إليك أقدم بين يدي في يومي هذا وليلة هذه وساعة هذه وشهر هذا وطوال عمري أينما أكون ومدى حياتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من أمامي ومن خلفي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن عن يميني بسم الله الرحمن الرحيم من فوقي ومن تحتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
عن يمينه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن شماله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allah, abang handphone Nabi bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbul qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Ahbabana fillah, duyufna aizza, insyaallah kita pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan mengikuti beberapa soalan pertanyaan daripada sahabat-sahabat kita yang sampai dalam grup WhatsApp soal jawab bersama Abi, itu dengan soalan yang pertama. Salam Tuan Guru, boleh tak ijazah satu doa agar dilindungi daripada fitnah akhir zaman? Soalan daripada Arif Abdullah Kelantani. Na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajazi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini agar terelak daripada pengaruh orang-orang zalim, ghalabati ar-rijal, dan juga daripada belanggu utang piutang. Ini juga diantara daripada fitnah akhir zaman. Sebab diantara daripada yang termudah di zaman kita sekarang adalah untuk mendapatkan pinjaman, yang sehingga hidup kita jadi terbelanggu dengan hutang piutang. Beli LCD secara kredit, kereta secara kredit, rumah secara kredit, mesin basuh secara kredit, peti ais secara kredit, dan juga dengan keperluan-keperluan yang seumpamanya. Jadi agar bagaimana Allah akan aturkan keuangan dalam kehidupan kita. Kalau tak banyak manapun tak ada masalah, yang penting kita tidak ada hutang piutang. Atau pada tiap kali dengan kita nakkan sesuatu, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita mentadbir, untuk kita mengumpulkan duit buat menyelesaikan atau melunasi pembelian yang dibeli. Na'udzubika minal hammi wal hazan. Kita minta perlindungan Allah Jalla Jalaluh daripada segala problem, daripada segala gangguan, daripada hal-hal yang menyedihkan. Minal ajazi wal kasal, daripada sifat lemah dan malas. Na'udzubika minal jubni wal bukhul, dan minta perlindungan daripada sifat pengecut dan juga daripada sifat kedekut. Min ghalabati daini wa qahrir rijal,
Atau doa yang senantiasa selalu Nabi kita baca di hadapan para sahabat, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik. Allahumma qsim lana, ya Allah, anugerahkan dan bagikan kepada kami daripada khasyahmu. Qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Khasyah yang mampu untuk menghalang, memisahkan antara kita dengan kemaksiatan, antara kita dengan berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatan, dan juga anugerahkan kepada kami daripada ketaatan yang akan membawa kami ke dalam surga yang abadi. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya, dan juga daripada keyakinan yang akan memudahkan kepada kami untuk menghadapi segala ujian dan juga musibah yang kau timpakan. Kita punya keyakinan musibah, bala, malapetaka, ujian, problem, tantangan, problematika yang seperti apapun bentuknya, itu dibalik daripada cobaan dan ujian tadi itu terdapat 1001 hikmah. Sehingga dengan kita merasa itu sebagai suatu anugerah daripada Allah. Jadi anugerah dalam bentuk ujian, kebaikan dalam bentuk musibah yang Allah timpakan. Jadi Allah anugerahkan kepada kita keyakinan yang seperti itu, sehingga dengan kita tidak pernah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatunya pasti dan pasti itu datangnya daripada Allah. Maka dengan Allah yang maha hakim, dengan Allah yang maha mengetahui, dengan Allah yang maha bijaksana, seketika menimpakan perkara-perkara seumpama itu dalam masalah keuangan, masalah keluarga, lingkungan, masyarakat, pemerintah, individu, ataupun juga dalam dunia apa saja, itu kita yakini, yakinnya pasti dan pasti itulah yang terbaik untuk kita. Jadi kita berbaik sangka dengan apa bentuk ketentuan takdir dan juga dengan kehendak yang Allah kehendaki. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina, berikan kenikmatan, kemutahan, kesenangan, kenyamanan dengan kami, bi asma'ina, dengan pendengaran kami, wa absarina, dengan penglihatan kami, quwwatina, dengan segala kekuatan kami. Matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina, dengan segala kekuatan yang kau berikan. Apakah itu dengan penciumannya, dengan mulut yang bercakap, dengan tangan yang bergerak, dengan kaki yang melangkah, dengan denyutan daripada jantungnya, dengan pam darah daripada jantung, darah yang terpam daripada jantung, atau juga dengan air minuman yang difilter oleh buah pinggang. Seluruh bagian yang ada pada anggota kita, zahir dan batin, luar dan dalam, ma'abqaitana, sepanjang kau hidupkan, berikan kehidupan kepada kami, hidup di dunia. Selama kau kekalkan kami hidup di dunia, jadi kita berharap meminta kepada Allah Jalla Jalaluh satu persatu daripada organ-organ atau bagian anggota tubuh kekal dengan kita dengan kesehatan dan juga dengan keafiatannya, dan juga pada masa yang sama secara afiat kita dalam menggunakannya, itu sebagai tanda terima kasih, arti terima kasih atas segala nikmat, penggunaan nikmat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu waritha minna, dan jadikanlah itu sebagai warisan yang kau anugerahkan kepada kami. Waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana, dan jadikan pertolonganmu, perlindunganmu, penjagaanmu kepada orang yang menzalimi kami atau kepada musuh-musuh kami. Waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adada, dan tolonglah kami kepada orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan ini yang terpenting, jangan kau jadikan musibah itu menimpa kepada agama kami. La taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia itu
akbar hamina, merupakan yang terbesar dalam pikiran kita, atau kesudahan daripada usaha dan juga upaya kita. La taj'ali dunya akbar hamina, jangan sampai dunia yang terbesar dalam kehidupan kami. Kalau kami pikir tentang dunia pun, dunia untuk diakhiratkan. Kalau kita pikir tentang dunia pun, dunia untuk dijadikan sebagai sarana buat kebaikan. Kalau kita pikir, rancang, kejar, cari, kumpulkan dunia sekalipun, tetap saja untuk kebahagiaan kita yang abadi, sebab sasaran kita dan target kita itu adalah akhirat. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hamina wala mabda'il bina wala ilan nari masirana, jangan sampai kepada api neraka kesudahan kami. Waj'alil jannata hiya darana, dan jadikanlah surga itu sebagai tempat kediaman kami. Waj'alil jannata hiya darana wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna, jangan kau leluasakan kepada kami manusia-manusia, makhluk-makhluk yang tidak ada rasa kasihan, yang tidak rasa belas kasihan kepada kami. Man la yarhamuna, yang tidak memberikan rahmat kepada kami. La tusallithum alaina, jangan sampai kau berikan kekuasaan kepada orang-orang zalim, kepada orang-orang yang bertujuan jahat, kepada manusia-manusia diktator, kepada manusia-manusia licik, untuk memperangkap, untuk menindas, untuk memaksa, atau juga untuk menyakiti kami. Wala tusallit alaina bidzunubina, disebabkan karena dosa kesalahan kami, sekalipun jangan kau berikan leluasa kepada mereka. Man la yakhafuka fina wa la yarhamuna, yang tidak ada takut kepadamu dan juga yang tidak ada rasa kasihan kepada kami. Man la yakhafuka fina wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Atau dengan doa yang lebih pendek, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan Syekh, adakah amalan-amalan zikir untuk membersihkan penyakit hati? Adakah amalan zikir untuk membersihkan penyakit hati? Ini soalan rasanya sudah ditanyakan dan juga sudah Abi jawab. Sebenarnya semua zikir yang kita amalkan itu bertujuan adalah untuk membersihkan kita daripada segala penyakit. Zikir yang sifatnya agar kita tawadhu, zikir yang sifatnya agar kita jadi orang yang ramah mesra, zikir yang sifatnya agar dengan kita jadi orang yang bertanggung jawab, zikir yang khasiatnya atau yang kebaikannya adalah agar kita menjadi insan yang tidak mempunyai sifat angkuh, sifat sombong, sifat ego, dan juga dengan segala sifat yang tercela. Seorang yang senantiasa istighfar, yang senantiasa bersalawat, yang senantiasa mengucapkan Allahu Akbar akan terelak daripada sifat angkuh, ego, dan takabur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tentang bacaan atau juga salawat sebelum azan, ini sudah bijak pada pertemuan yang telah lalu. InsyaAllah tidak ada masalah. Kemudian ada pertanyaan malam kemarin tentang COVID-19. Itu tentang SOP dan juga tentang ketidakberanian kita untuk memberikan teguran kepada pihak-pihak yang berwenang, kepada pihak masjid. Jadi apakah kira-kira dengan kita berdosa pada waktu dengan kita mematuhi SOP, macam seperti dengan kita akur dengan perkara-perkara makruh yang bakalan akan kita lakukan? Apakah dengan kita dituntut untuk memberikan teguran atau juga dengan memberikan pencerahan? Memang itu diantara daripada prinsip. Itu diantara daripada tugas kita sebagai seorang mukmin, sebagai salah satu daripada mukmin yang hidup di atas permukaan bumi ini, kita mempunyai kewajiban namanya an-nasihah, ad-dinun nasihatu. Kemudian yang kedua, yang namanya saling bantu-membantu, tolong-menolong, nasihat-menasihati merupakan salah satu daripada prinsip utama. Dan pada masa yang sama,
dalam rangka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar itu terkait kepada man ra'a minkum munkara. Kalau tidak melihat, kalau kita tidak menyaksikan, kalau kita tidak tahu, kita tidak dituntut untuk memberikan pencerahan, juga untuk memberikan bimbingan dan teguran. Tapi pada waktu dengan kita melihatnya. Maka pada waktu kita melihat satu perkara mungkar berlaku, satu perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum hakam. Ini bukan dengan corona, secara umum. Maka yang membimbing, yang memandu adalah hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sesiapa saja melihat suatu perkara mungkar, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Falam yastati, kalau tidak mampu babilisani, itu adalah tugas daripada para ulama. Jelaskan dengan mulutmu, jelaskan dengan bimbinganmu, jelaskan dengan nasihatmu, jelaskan dalam ceramahmu, jelaskan dalam kuliahmu. Kalau memang kita tidak mampu, bab kalau kita tegur kita akan bergaduh. Kalau kita nasihati, nanti mereka akan berpandangan sinis kepada kita. Jadi dengan kita tahu kebenaran itu dengan kita tahu itu tidak betul, itu tidak bijak. Cara seperti itu mukhalif, menyalahi, bertentangan dengan sunnah. Jadi bagaimana? Ingkar dalam hati. Jadi dengan kita macam seperti terpaksa saja melakukannya, yang hati kita tidak setuju. Hati kita menolak mentah-mentah tentang perkara yang ditetapkan. Itu insya Allah ingkar dengan hati itu sudah melepaskan kita daripada tanggung jawab amar ma'ruf nahi anil munkar. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam Tuan Guru, apakah boleh kita mengamalkan 3 hizib yang berbeda setiap harinya? Soalan live daripada saudara kita Rizki. Apakah boleh kita mengamalkan 3 hizib yang berbeda setiap harinya? 3 amal hizib yang berbeza-beza kita amalkan pada tiap hari. Tiap hari kita beramal, lepas salat subuh kita baca hizib Imam Abil Hasan Asyazili. Tepat zuhur kita baca hizib Darul Ala. Sebelah petang kita baca Manzil. Sebelah maghrib kita baca hizib Imam Nawawi. Sebelah isya itu kita baca Ratib Al-Habib Abdullah Ibn Haddad. Silakan. Sangat-sangat bagus sekali. Atau kita silih gantikan. Mungkin itu kena bergantungan dengan waktu. Karena kita punya waktu yang agak ketat. Jadi hari Khamis kita baca hizib Imam Nawawi. Hari Jumat kita baca hizib Darul Ala. Hari Sabtu kita baca salawat Masyisyiyah atau hizib Imam Ratib Al-Habib Abdul Haddad. Hari Ahad dengan kita baca Ratib Al-Habib Al-Attas. Itu silakan saja. Itu fleksibel saja. Jadi yang pastinya dalam amalan-amalan sunnah dan amalan hizib, salawat dan lain sebagainya, satu istiqomah. Yang kedua tulus ikhlas. Yang ketiga penghayatan. Kemudian senantiasa selalu mengharapkan kebajikannya. Jadi wujudkan 3 perkara dalam mengamalkan amalan-amalan yang kita amalkan. Yang pertama tulus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua dengan penuh penghayatan. Kemudian yang ketiga istiqamah dalam melaksanakan. Bukan atas tujuan untuk mencoba. Kita coba dulu lah, siapa tahu ada kesannya. Tidak, bukan begitu. Mencoba itu mungkin antara sama kita. Itu bukan kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Kita dengan Allah, kita tanamkan keyakinan apa yang kita mau dan juga apa yang saja kita minta itu akan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Tapi bentuk ijabah itu tidak mesti ala ma turid. Tidak mesti seperti apa yang kita inginkan. Kadang Allah ijabahkan permintaan kita kepada suatu perkara yang lebih elok. Kita tidak memintanya, tapi justru itu yang terbaik. Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Ini orang kalau dikabulkan hajat permintaannya, dia minta kaya raya. Kalau dia jadi orang yang kaya raya, nanti dia lupa daratan, dia akan lupakan masjid, dia akan lupakan pondok, dia akan lupakan majlis-majlis zikir. Jadi permintaan yang seperti itu kadang-kadang tidak akan didengar dan tidak akan dikabulkan oleh Allah sebab akan memudaratkannya. Jadi Allah akan gantikan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat dan juga akan lebih berkesan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Ya ima akan Allah gantikan dengan yang lebih baik.
Ya ima Allah kabulkan sesuai dengan permintaan, ya ima Allah tangguhkan balasan doa tadi itu dalam bentuk ganjaran pahala di saat kita sangat-sangat memerlukannya pada hari kiamat, sehingga sampai kita pada tahap hari kiamat nanti, sampai kita pada hari kiamat nanti teringin dan terangan-angan yang pada waktu kita di dunia tidak ada satupun doa permintaan kita yang dikabulkan oleh Allah, karena betapa besarnya ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berdoa di dunia, tapi doa mereka tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan di dunia, Allah tangguhkan menjadi satu balasan kebajikan, ganjaran pahala yang berlipat ganda di saat kita memerlukannya, tampil pada waktu dengan kita perlukan amal ibadah yang lebih, amal ibadah yang banyak. Ternyata daripada sekian lantunan doa yang kita lantunkan di dunia, Allah perlihatkan balasannya kepada kita nanti pada hari kiamat, yang pada saat ketika itu terangan-angan agar tidak ada satu permintaan kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Allah. Soalan saya untuk Abi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini pertanyaan tadi malam sudah dijawab, yaitu tentang seseorang yang berusia 33 tahun, tapi tadi malam saya tidak begitu jelas atau tidak begitu tuntas dalam menanggapinya. Salahkah saya menolak seorang laki-laki yang ingin berkawin dengan saya karena saya melihat dia tiada pegangan agama yang baik? Tidak salah. Sebab kenapa? Sebab itulah masa depan Anda. Jadi kita untuk mengambil keputusan apakah akan kita terima lamaran seseorang ataupun juga tidak, apakah kita tolak atau juga kita terima, maka pastikan dua kriteria penting pada kaum laki-laki. Satu, agamanya, yang kedua, akhlaknya. Nabi kita bagi amaran kalau sampai seseorang itu memiliki dua kriteria tersebut, ternyata kita tolak. In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila kau dilamar didatangi oleh seseorang yang kau ridho, restu dengan agama dan juga dengan akhlaknya, bazawijuhu, maksudnya perkenankanlah lamaran itu juga dengan permintaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rungsing karena ibu saya memarahi saya karena saya terlalu memilih. Terima kasih. Jadi memang ayah inginkan kita berumah tangga secepatnya, sebab insya Allah kadang-kadang dengan orang yang setengah matang akan menjadi matang cara hidup dan juga cara berpikirnya pada waktu setelah dia berumah tangga. Ada rasa tanggung jawab, mahabbahnya, ulfahnya, tanggung jawabnya, bijak, tabah, sabar, semua kebaikan-kebaikan yang baik, dan juga dengan semua sifat-sifat yang terpuji, itu akan dapat kita pastikan kalau pada waktu kita sudah berumah tangga yang pertama dan dihadapkan dengan bermacam-macam cabaran, cobaan dan ujian dalam hidup. Kalau pada waktu kita santai-santai saja, segala keperluan hidup terpenuhi, mungkin kita tidak mengenal yang namanya perjuangan, yang namanya pengorbanan, yang namanya kesabaran. Tapi pada waktu dengan kita sudah ada tanggung jawab, pada waktu dengan kita dihadapkan dengan suatu musibah, situlah yang paling menentukan apakah kita punya stok sabar yang cukup untuk kita menghadapinya, atau cobaan tadi itu membuat kita jadi keluh resah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu keinginan daripada mak dan ayah dan siapa saja, selalu menginginkan dengan kita cepat berumah tangga. Tapi juga pada masa yang sama, mak dan ayah yang walaupun mereka bapak sebagai wali mujbir, tetap tidak boleh memaksakan kita berkawin dengan seseorang yang kalau kita tidak berkenan, kalau kita tidak suka. Orang tua boleh mengawinkan kita secara paksa, tapi pada masa yang sama juga, ini kalau perempuan itu masih bujangan, dalam masa yang sama perempuan itu boleh menggagalkan akad yang berlangsung kalau pada waktu dia tidak suka dengan pilihan daripada mereka berdua. Tapi pada umumnya pilihan cadangan daripada kedua ibu bapa itu selalunya merupakan pilihan yang terbaik.
awal-awalnya kita tidak suka, awal-awalnya kita tidak restu, atas alasan kita tidak cinta, atas alasan saya tidak melihatnya itu sebagai seorang laki-laki idaman atau seorang pasangan yang bagus. Tapi setelah berumah tangga, rupa-rupanya firasat daripada mak dan ayah tadi itu di atas daripada jangkauan kita. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu kemudian dia duakan rasa seronok syukur, alhamdulillah, yang pada waktu mak dan ayah restu untuk menjodohkan dia dengan siapa. Saya ada salam untuk al-alim al-alama al-faqih Syekh Nuruddin Marbu al-Banjari hafizahullah taala, amin. Soalan saya, apakah mimpi bertemu dengan wali Allah itu juga kabar gembira untuk kita? Ya, sudah dijawab. Memang betul telah merupakan kabar gembira, termasuk daripada bisyaratul khair kepada seseorang yang memimpikan. Allah, bolehkah saya bertanya kepada Syekhuna? Kenapa tidak boleh? Ini sudah bertanya dah. Jadi dicantumkan ada soalannya di sini, yaitu bagaimana nak mengajar dan memperkenalkan pada anak-anak kecil untuk suka cinta kepada Rasulullah, seperti mana mereka minat sangat dengan watak kartun, Superman, superhero. Kalau watak kartun itu ada gambarnya, jika nak kenalkan rupa para Rasulullah SAW bagaimana nak tunjukkan. Terima kasih Syekh Sudi jawab. Terima kasih Tuan Haji. Soalan daripada Ummu Fuqara Kedah. Jadi bagaimana, apakah kira-kira boleh kita buat lukisan gambar seorang laki-laki yang handsome, ukiran lukisan corak gambar yang cantik, yang bagus, untuk menunjukkan kepada anak-anak, kita tunjukkan kepada anak-anak ini adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau secara fitrah dan juga secara hakikat, kecantikan daripada yang cantik memang tidak akan maksimal. Kecantikan itu dilihat dengan cantik kalau pada itu dengan kita tidak memperkenalkannya dengan cantik, itu pada amnya. Tapi pada masa yang sama, yang namanya kebenaran, yang namanya kecantikan yang hakiki, dia punya power tersendiri. Seandainya agama Islam ini akan berjaya dan akan bertahan, itu dengan usaha dan juga dengan pengorbanan daripada kita kaum muslimin. Sejak daripada dahulu lagi Islam ini telah lenyap daripada permukaan bumi. Tapi kita membela agama, kita melaksanakan hukum hakam, kita melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, tentang Islam, Allah telah nyatakan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan zikir, maksudnya Al-Quran, dan kamilah yang akan memeliharanya. Jadi tanggung jawab kita terhadap agama, ucapan-ucapan yang pernah diucapkan, mungkin yang teristimewa adalah ucapan daripada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ayang kusuddin wa anahai, apakah agama ini akan berkurang sedangkan dengan aku masih hidup? Itu sebagai suatu slogan yang menunjukkan atas tanggung jawab kita terhadap agama. Usaha semampu yang kita lakukan, usaha semampu yang kita miliki. Sebab kenapa? Sebab yang bagaimanapun perkataan daripada Sayyidina Umar di saat melihat seorang laki-laki berdoa, ya Allah turunkan rezeki, ya Allah turunkan emas dan peraknya, ya Allah, ya Allah. Jadi kata Sayyidina Umar, sesungguhnya langit tidak pernah menghujankan emas dan perak, langit tidak pernah menghujankan duit. Jadi yang walaupun dengan kita pasrah sepasrah-pasrahnya, hanya semata-mata dengan kita bergantung dengan ketentuan rezeki yang telah Allah tetapkan. Tapi bala Buddha harus juga dengan kita ikhtiarkan. Harus ada usaha ikhtiar semaksimal dan semampu yang kita lakukan. Begitulah kita dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala semaksimal semampu kemampuan yang kita miliki, agar dengan usaha ikhtiar kita tadi itu akan mendapatkan keberkatan, agar usaha ikhtiar kita akan mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak
tuntut kepada kita untuk kita melakukan secara tuntas, tapi Allah perintahkan kepada kita berbuat semampu kemampuan yang kita miliki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan taklif, bebanan kepada kita, melainkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, jadi dengan panduan dan bimbingan, dia mungkin banyak cara lah ala kulli hal. Mungkin saja dalam bentuk cerita dari masa ke masa, dengan kita cerita tentang akhlak budi pekerti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan daripada baginda, ketabahan daripada baginda, pengorbanan daripada baginda, keberanian daripada baginda, sehingga akan tersemat dalam mentalitas anak-anak kecil, di mana yang superhero itu bukan Superman, Batman, man itu bukan, sehingga akan tersemat di dalam kepala mereka yang luar biasa super hebat itulah penghulu para nabi-nabi dan rasul. Jadi terlebih dahulu kita memang kena membekali diri kita mengenal sirah baginda Nabi. Jadi jelas agak problem, susahlah dengan kita akan dapat memperlihatkan ketampanan, keindahan, kecantikan, kegagahan, keberanian daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada itu dengan kita tidak banyak mengkaji dan juga tidak banyak tahu tentang sirah nabawiyah. Cuma dia tengok bro kuat, Hulk Hogan hebat, Rick Martin luar biasa. Cuma kita nak tunjukkan kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan super kelas dunia yang pada saat ketika itu dikenal dengan nama Rukana. Tak pernah ada orang yang menumbangkannya. Super hebat yang di zaman kita sekarang itu ternyata dalam beberapa pertarungan, katakan saja pertarungan dalam pertandingan gusti tidak kurang daripada 30 kali. 30 kali tadi itu dia menang dalam 21 kali. 9 kali itu ternyata dia mengalami kekalahan. Masih ada kalahnya. Rukana tidak pernah ditumbangkan, tidak pernah dikalahkan. Pada waktu bertarung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya dalam hitungan detik, bukan menit. Hanya pada pusingan yang pertama, Rukana sudah tumbang. Nabi kita duduk atas dada Rukana sampai 3 kali berturut-turut. Nabi kita tumbangkan Rukana yang menyandang ikat pinggang kelas berat, kelas dunia pada saat ketika itu. Jadi kata Rukana pada saat ketika dia ditumbangkan, ini bukan kekuatan, bukan kekuasaan yang kau miliki, tapi dia merupakan kekuasaan dan kekuatan sang yang kau mohon minta pertolongannya sebelum pertarungan kita ini berlangsung. Rukana mengatakan, tolong dirahasiakan perkara ini ya Muhammad, jangan disebarkan, jangan diperalkan, jangan masuk dalam grup, ini akan mempermalukan aku di kalangan kaum perempuan, sebab dengan Rukana tidak pernah dikalahkan. Itu untuk kita ceritakan tentang keberanian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan akhlak baginda Nabi. Nabi kita pernah janjian dengan seseorang di satu tempat akan berjumpa di situ. Ternyata setelah hari keempat baru orang yang janjian dengan baginda Nabi tadi itu sadar yang dia ada janji dengan baginda di tempat berkenan. Begitu dia pergi, Nabi kita kata, sejak 3 hari aku tunggu Anda di tempat berkenaan. Itu tidak dapat dibayangkan dengan siapa pun di kalangan kita. Kalau sampai setengah jam, 1 jam, 2 jam kita tunggu tetap juga dia tidak datang, dan kita tinggalkan, kita tidak akan tunggu dia di sana. Ala kulli hal, jadi dengan cerita-cerita, dengan syama'il, dengan kejadian-kejadian, dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit dengan kita telah memperkenalkan mereka kepada akhlak, perilaku, syama'il baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cara seperti itu, sedikit demi sedikit akan terpupuk rasa mahabbat dan juga rasa cinta di dalam hati mereka. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Guru Abina Syekh Nur. Adakah beberapa soalan? Waalaikumsalam. Ada beberapa soalan di sini. Bagaimana untuk kita bersikap dengan mereka yang melarang kita belajar agama dengan guru di kalangan habaib? Bagaimana untuk kita bersikap dengan mereka yang melarang kita belajar agama dengan guru di kalangan para habaib? Sikap kita seperti apa? Kalau memang dengan habib atau dengan habaib ada suatu ilmu yang kita tidak boleh mengamatinya atau mempelajarinya, atau kita tidak akan mendapatkan pemahaman, penjelasan yang tuntas macam seperti yang ada dengan habib atau dengan habaib tadi itu, maka kita tidak pedulikan halangan dan rintangan yang kita hadapi. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, kebenaran itu lebih patut untuk kita ikuti. Jadi katakan saja, bukan kita tidak mau bertalaki dengan tu guru yang disyorkan, tapi pada masa yang sama kita juga inginkan, bukan setakat inginkan satu kelainan, tapi inginkan satu kepakaran, kespesialisan daripada seseorang. Dia memang pakar spesialis dalam bidangnya, ahli dalam bidang hukum hakam, ahli dalam bidang ilmu suluk, ahli dalam bidang ilmu hadis. Jadi dinasihatkan agar dengan kita tidak berguru, itu nasihat yang tidak bijak. Kenapa? Sebab dengan kita dalam urusan dunia pun kita inginkan yang lebih berbobot, yang lebih canggih dan juga lebih indah. Di samping selain daripada kemampuan, kemahiran yang dimiliki oleh orang tadi itu, ternyata plus yang lebih dia daripada ahlul bait, daripada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan harapan agar dengan silsilah nasab daripada Habib tadi itu, yang silsilahnya bersambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan terlempiaskan, akan terimbas keberkatan nasab daripada Sayyidul Kaunain wa Asyrafil Tsaqalain itu kepada kita. Dan itu diantara daripada pesan yang Nabi kita pesankan kepada umat, aku tidak minta upah, aku tidak minta gaji kepada kalian, ilal mawaddata fil qurba, sebagai tanda mawaddah, kasih sayang kita kepada karib kerabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan kita memberikan peluang selebar-lebarnya kepada mereka untuk memberikan tontonan dan bimbingan agama kepada umat, dan juga pada masa yang sama dengan kita bertalaki daripada mereka, itu sebagai tanda mahabbah, juga sebagai tanda sokongan kita, baik itu kepada para habaib atau juga kepada para alim ulama. Mohon pendapat Tuan Guru Syekh akan hal seorang laki-laki yang sudah berkawin, ingin berkawin lelaki mana nih? Ingin berkawin lagi kok tanpa memberitahu istrinya. Mohon pendapat Tuan Guru Syekh akan hal seorang laki-laki yang sudah berkawin, ingin berkawin lelaki, mesti kawin lagi nih, salah tulis, tanpa memberitahu istrinya. Dan apakah boleh poligami dalam Islam jika lelaki itu tidak berkemampuan dari segi nafkah? Allah, ini daripada si penanya yang berasalkan daripada Perak. Bagaimana kira-kira, bolehkah dengan seorang laki-laki yang pengen mau poligami melakukan akad nikah tanpa memberitahukan kepada istrinya? Dia tak tahulah peribahasa itu betul atau salah, dia mungkin lebih banyak betulnya. Jadi dikatakan lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Kalau minta izin mungkin barangkali sampai ke penghujung umur tidak akan mendapatkan restu, tapi kalau dengan minta maaf itu akan lebih mudah diucapkan berbanding untuk mendapatkan persetujuannya. Nah, seeloknya memang supaya berumah tangga yang kita harapkan adalah keharmonian, ketenangan, ketentraman. Selain daripada amalan sunnah, selain daripada untuk kita menyalurkan nafsu secara halal, selain daripada target agar kita mendapatkan zuriat dan keturunan, juga pada masa yang sama kita inginkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Jadi kita tidak mau yang kita targetkan tadi itu adalah kebaikan, yang kita harapkan itu adalah ketentraman, tapi ternyata justru yang sebalikannya, kepala jadi pening,
kehidupan jadi babak belur, keperluan hidup dan juga dengan tuntutan kewajiban jadi terabaikan. Kenapa? Karena sini begaduh, sana begaduh, hidup hanya untuk gaduh. Berarti sedikit sebanyak, bukan sedikit sebanyak, banyak daripada waktu kita akan tersia-siakan dengan hal-hal yang mencabar seperti itu. Ini antara daripada sebab musababnya yang kalau pada waktu dengan kita melakukan poligami tanpa restu. Jadi mungkin barangkali dalam sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun barangkali dapat dibungkus, dapat disembunyikan. Tapi takut kalau bungkusannya itu sobek, bolong. Takut kalau bawakan keciuman. Nah, pada waktu bawa keciuman, itu kehidupan sudah mulai tegang. Kehidupan sudah mulai tidak harmoni. Kalau seandainya dia tahu ternyata apa yang dicium atau apa yang diberitakan tadi itu ternyata benar, ternyata betul, ya Allah, khawatir kalau kiamat akan berlaku. Nah, jadi untuk berterus terang itu memang berat. Tapi kalau memang pengen juga, siapapun yang pengen berpoligami, yang pengen untuk melakukan sesuatu harus gentleman dalam menghadapi dan juga harus punya stok sabar yang memadai kalau dihadapkan dengan perkara-perkara yang di luar daripada dugaan. Jadi jelas tidak digalakkan. Secara hukum orang yang tidak berkemampuan dari sudut nafkah masih boleh lagi untuk berpoligami, tak ada masalah, dia tak ada duit untuk dia berkawin. Dari sudut kemampuan cukup hanya untuk membiayai satu buah rumah. Tapi ternyata daripada pasangan yang akan masuk atau daripada yang kedua, dia yang menyanggupi, pertama tidak minta dinafkahin, kedua dia sanggup untuk menjaga kehidupannya, yang ketiga dia akan bantu dalam urusan keperluan hidup misalnya. Tak ada masalah, silakan saja kalau ada perempuan yang seperti itu. Tapi bagaimanapun, ini kata putus tentang poligami, sesiapa saja yang berkenan, jangan membekon api, jangan cakap itu dan ini. Siapa saja yang berkenan untuk memberikan restu atau izin kepada suaminya berkahwin lagi, berarti itu ada sebagai satu saham dalam perjuangan, dalam satu usaha, adalah itu sebagai satu saham atau juga usaha dalam rangka untuk membenteras satu yang namanya al-unusah, yang namanya hidup membujang seumur hidup, yang namanya minta maaf lokalisasi itu juga dengan pelajaran. Sebab kalau pada saat ketika ada 10 orang perempuan yang terbiar, katakan saja jumlah, kita sederhanakan saja, sampai dengan kita berbicara dengan negara kita yang begitu besar jumlah penduduknya, cukup dengan kita berbicara tentang sebuah kampung terdiri penduduknya daripada kaum laki-laki ada 30 orang, kaum perempuan ada dalam 40 orang. Kalau yang 30 orang laki-laki itu masing-masing berkawin satu, berarti perempuan yang berkawin hanya 30 orang saja. 10 itu kira-kira macam mana? Bagaimana nasib yang 10? Apakah kira-kira akan hidup membujang sampai mati? Apakah kira-kira dengan perempuan tadi itu akan menjadi perempuan malam, layan sana layan sini, yaitu hanya pada masa muda dan remajanya? Kalau sudah berumur, siapa yang berkenan untuk mengapar atau juga untuk memilihnya? Di samping juga pada masa yang sama, bagaimana sih masa depannya nanti kalau pada waktu sudah berumur, tak ada anak, tak ada yang bertanggung jawab tentang kehidupannya. Pilihan yang ketiga itu restu dan ridha untuk bergabung hidup dengan pasangan yang sudah berumah tangga. Maksudnya ridha untuk dipoligamikan. Berarti istri yang memberikan restu kepada suami yang berkawin tadi itu dapat pahala dalam rangka untuk menyelamatkan individu daripada 2 cabaran berat, di hidup membujang sampai mati tanpa dia akan bertanggung jawab pada masa tuanya nanti,
Kemudian yang kedua, kalau dengan perempuan dalam keadaan tidak mampu untuk mengawal gejolak daripada nafsu dan keinginan beliau terbabit kepada perkara haram, berarti seperti menyelamatkan dia daripada perkara haram. Itu secara fitrahnya atau secara logiknya seperti itu. Sementara antara satu dengan yang lain, yang namanya rasa cemburu, itu memang fitrah yang ada pada kaum perempuan. Di antara daripada sifat khasnya perempuan itu adalah rasa cemburu, dan di antara daripada sifat yang harus ada pada kaum laki-laki itulah berjuang dan berkorban. Jadi Abi tidak komen, tidak mencalonkan, tidak mencadangkan, tidak menyarankan, cuma memberikan wawasan atau juga memberikan penjelasan seperti itu. Jelas kalau seandainya akan membawa kepada kebaikan, ya jelas itu baik. Tapi kalau akan membawa kepada keburukan, jelas kita tidak akan mempertimbangkannya. Yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Allah dalam hadis ada menyebut bahwa zikir yang dibaca selepas salat Jumat adalah Al-Fatihah sebanyak 10 kali, Ikhlas 10 kali, Al-Falaq 10 kali, An-Nas 10 kali. Tapi kebanyakan masjid sekarang tidak lagi membaca zikir-zikir ini karena panjang dan mengambil masa yang lama. Jadi soalan saya, apakah zikir yang boleh dibaca oleh imam dan makmum selepas salat Jumat? Syukran jazilan ya Tuhan saya yang kami sayangi. Semuanya disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, dia bukan 10-10-10, 7-7 aja. 7 pun orang dah trauma dah. Apalagi kalau sampai 10-10. Jadi hitungannya 7 dengan Fatihah, kemudian 7-7-7-7-7 dengan Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Itu kalau tidak silap ingatan saya, di antara daripada fadilatnya adalah penjaga dan pemeliharaan di sepanjang minggu. Jadi bagaimana? Disebabkan karena faktor super sibuk. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kesibukan, dimanapun kita sibuk. Kalau kita berbicara tentang luang waktu, kita tidak akan punya ruang waktu untuk kita berzikir dan beramal. Kita harus berbicara dengan hati senubari, dengan hati nurani. Kita harus berbicara dengan bahasa akal, berbicara dengan bahasa hati, berbicara dengan bahasa logik, dengan bahasa rasional, berbicara dengan bahasa akhirat. Kita nak pergi kemana? Takkan dengan kita habiskan waktu kita hanya untuk urusan dunia semata-mata, sedangkan kita di dunia hanya untuk sementara waktu. Yang kita bekalkan, yang kita persiapkan untuk dunia pun, ini ternyata hampir dalam 3-40 tahun. Setelah 40 tahun bekerja baru lengkap keperluan. Itu pun masih ada hajat-hajat yang belum terpenuhi. Ada rumah, ada kereta, ada simpanan, ada tabungan, lahan, gudang, itu ini yang sehingga dengan kita insya Allah boleh hidup selesa sampai ke penghujung umur. Itu modalnya 40 tahun. Berapa modal untuk akhirat yang hidup kita di sana selama-lamanya? Betapa tidak bijaknya kita kalau kita tidak memikirkan akhirat daripada awal. Kalau kita habiskan waktu kita dari detik kita balik sampai kita meninggal dunia pun, tetap saja itu masih belum cukup untuk kita mendapatkan kenikmatan yang abadi. Kalau masuk surga bukan karena dengan rahmat Allah Jalla Jalaluh, tidak ada seorang pun yang dapat menebus surga dengan amal ubudiyahnya. Tapi itulah sebagaimana prinsip dalam agama kita, kita beramal ikut kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kemampuan yang Allah berikan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan sampai karena slogan kita Allah tidak membebani kita lebih daripada kemampuan yang kita miliki, sehingga sampai kita tidak luangkan waktu untuk ibadah, luangkan waktu untuk amalan. Hari Jumat dah 7 hari dah, atau 6 hari lah paling tidak. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, 6 hari kerja untuk urusan urdu, urusan dunia, bisnisnya, komputernya, laptopnya, netbooknya, atau juga dengan politiknya, ekonominya, budayanya, sosialnya, semuanya 6 hari. Takkan kita tidak mampu untuk mengosongkan 1 hari Jumat untuk ibadah ubudiyah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau seandainya kita punya keazaman, insyaallah boleh. Malaysia boleh, kita juga boleh.
Kenapa? Sebab orang yang boleh khatam Quran pada tiap malam itu dengan keazamannya. Orang yang boleh tahajud sampai ratusan rakaat tiap hari itu juga dengan keazamannya. Orang yang boleh berzikir sampai puluhan ribu kali itu juga dengan keazamannya. Jadi masalahnya sekarang bukan fisikal, bukan waktu. Apa kamu punya keazaman, punya himmah, semangat yang kuat untuk mengkondisikan waktu, memperuntukkan kesempatan berubudiyah, berzikir, ingat Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita senantiasa terlalu terbawa-bawa dengan suasana dan keadaan, urdu, kadang-kadang bukan urdu, ngobrol saja, bukan untuk urusan dunia, tak lebih daripada santai simbang. Kan begitu realitinya. Padahal kalau kita duduk pun, baca zikir itu tak lama mana, insya Allah semuanya tidak sampai dalam 15 menit. Oke, so kalau kita baca semuanya, paling tidak imam ini amanah nih kepada imam. Imam-imam besar, imam-imam sedang, imam-imam kecil, jangan marah. Sebab kalian yang punya tanggung jawab dan juga kalian yang mengkuburkan amalan-amalan sunnah, khususnya pada hari Jumat. Ayat kursi jangan tidak dibaca. Tasbih, tahmid, takbir yang 33 jangan tidak dibaca. Allahumma antas salam minkas salam jangan tidak dibaca. Istighfar ya udah kebaca, alhamdulillah. Fatihah ada diriwayatkan hadisnya. Habis ada terbaca tentang membaca surah Fatihah selepas salat itu di dalam kitab Irsyadul Ibad oleh Syekh Al-Milibari dengan rangkaian beberapa ayat-ayat yang dibaca setelahnya. Jadi kalau kita amalkan selepas salam ke kanan ke kiri Allahumma antas salam, atau kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah sebanyak 3 kali, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 3 kali, yang 10 itu lepas subuh, yang 7 itu lepas maghrib dan subuh, Allahumma ajirna minan nar. Kalau selain daripada subuh dan maghrib kita baca 3 kali. Lepas itu baca ayat kursi, tiket untuk masuk surga. Lepas itu kita baca tasbih, tahmid dan takbirnya untuk keampunan dosa. Orang datang dari jauh ke masjid justru untuk mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Jangan sampai imam jadi penghalang. Jadi imam mempunyai tugas, dilantik oleh EJK, diamanahkan oleh pihak kerajaan dengan tunjangan gaji duit, itu berarti tugas Anda, laksanakan tugas kamu dengan baik. Kalau imam bercabut selepas istighfar langsung berdoa, tidak memimpin makmum, itu berarti imam tidak melaksanakan tugas secara amanah atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Na'udzubillah kalau termakan duit atau gaji subuhat. Sebab kenapa? Sebab imam harus mempersembahkan yang terbaik. Al-imamu dhamin, imam itu bertanggung jawab untuk kesempurnaan salat makmum di belakang. Tentang mereka ada urusan bisnis, ada meeting, nak buang air besar, nak ke tandas, itu urusan pribadi, tapi tetap kita bimbing. Makmum ikut imam. Imam astaghfirullah 3 kali Al-Fatihah, mereka ikut. Imam doa zikir yang panjang, mereka ikut. Tadi malam saya sembahyang di masjid Kumbang Asam Kumbang Asam. Masa itu maghrib imam baca yang 10 la ilaha illallah wa la syarikalah, yang 7 Allahumma ajirna minan nar, ayat kursi, tasbih tahmid takbir cukup. Lepas isya pun juga dibaca ayat kursi dengan tasbih tahmid yang cukup. Makmum bertahan. Kalau itu diamalkan oleh imam pada hari Jumat, insyaallah dalam 2/3 jam masih bertahan lagi dengan zikir. Sementara yang ada hal nak ke tandas, nak buang air besar, nak berak, takkan tunggu sampai imam selesai zikir baru keluar, terberak nanti di dalam masjid. Itu resiko, cabut ya. Yang anak terbang ya. Yang ada urusan meeting ya. Yang lapar sangat lapar gila, makan ya. Tapi tidak semuanya mau makan, tidak semuanya ada urusan, tidak semuanya mau pergi, tidak semuanya mau bercabut. Maka imam bimbing mereka secara umum tentang yang ada hal, yang ada masalah, itu urusan pribadi dia. Tapi tetap kita melaksanakan tugas kita dengan baik. Limadha? Kenapa? Sebab itu adalah tanggung jawab. Jangan sampai kita menjadi penghalang yang menyebabkan makmum yang berdatangan daripada jauh ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat terhalang daripada keampunan yang Nabi kita janjikan, akan terampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut, itu dengan orang yang beramal dengan tasbih, tahmid dan takbir 33 kali tambah dengan
penutupnya. Jadi satu, kepada kita secara am, jangan tidak luangkan waktu untuk berzikir selepas salat. Yang kedua, kepada imam-imam yang diberikan amanah untuk menjadi imam, jangan sampai tidak membimbing makmum untuk berzikir dan juga untuk membaca bacaan-bacaan amalan-amalan yang warid daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila liqa'in akhar, insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah berkati jalsa perjumpaan kita pada malam hari ini dan juga pada malam-malam, siang hari, detik-detik, saat waktu yang sebelumnya juga yang setelahnya. Mudah-mudahan ini diantara daripada asbab yang dengan kita akan ditatap dengan rahmat dan ridha, dengan keampunan dan kasih sayang Allah Jalla Jalaluh, dan juga kebersamaan kita pada tiap malam dan juga pada tiap pagi dengan zikirnya akan menjadi asbab Allah angkat COVID-19 secara khusus dan penyakit wabah, dosa, maksiat, kemungkaran daripada kehidupan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.